اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم رب صل على محمد يا رب وارضى عن السلام يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما ألاده وأولاه. وأثني بحمد موالده سائغة هدية منقطعا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتظر في الغار الكريمة والجبال. وأستمنح الله تعالى رضوانا يحصل عفرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاة. واستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغاية في خطط الخطأ والخطأ. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف قدم
تحلل السامع بخلاف وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عظم اللهم فضل كريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم بحمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقاه وشكواه ولما أتم بحمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضرهم له ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalat. Wa ba'du ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah, para asatidz, para tokoh masyarakat, para pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, yang mudah-mudahan malam ini kita semua ada dalam lindungan dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini biasanya kita taklim membaca kitab fikih tasawuf, fikih dengan pandangan tasawuf. Malam ini berkenaan tentang peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seperti kita tahu semua, peristiwa ini peristiwa yang luar biasa. Siapa yang mengatakan luar biasa ini, yang menggambarkan peristiwa ini luar biasa, Allah sendiri yang menggambarkan peristiwa ini luar biasa. Apa buktinya?
Allah mulai kalimatnya dengan subhanallazi asra. Dalam Quran kalau ada kalimat subhana di depannya itu berarti informasi yang ada di dalam ayat itu adalah informasi yang dahsyat. Maka Isra Mi'raj ini dikabarkan oleh Allah diawali dengan kalimat subhana. Udah tahu cerita bagaimana Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu. Isra Mi'raj itu punya banyak syir, punya banyak misteri, punya banyak rahasia dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Sekaligus punya banyak sekali hikmah di dalamnya. Yang pertama, ini kita bahas beberapa aja. Yang pertama, hikmah dari atau sirnya dari Isra Mi'raj itu bahwa manusia, kita semua ini kalau mau sampai kepada Allah, mau rojiun, mau kembali kepada Allah, mau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mau kembali kepada Allah, syaratnya bisa sampai kepada Allah itu syaratnya harus pakai Jibril, harus pakai buruk. Karena Nabi sendiri ketika mau Isra Mi'raj diantarin yang pertama pakai malaikat Jibril, yang kedua diantarkan kendaraan yang namanya buruk. Jadi Rasulullah kesana itu bertiga, Nabi, Jibril, buruk. Dari tiga nama inilah maka kemudian bulannya disebut dengan bulan Rajab, Jim, Ba. Rohnya baginda Rasulullah, Jimnya malaikat Jibril, B-nya, Ba-nya buruk. Jadi Rajab adalah inisial. Bulan Rajab itu inisial dari tiga makhluknya Allah yang mau menghadap kepada Allah. Pertama Rasulullah, kedua diantarin oleh malaikat Jibril, yang ketiga pakai kendaraan namanya buruk. Sekarang kita berarti harus pakai Jibril. Jangankan ketemu Jibril, ketemu bayangan kita menjadi jalan kabur gitu. Musola, di masjid, lirik, zikir, ada bunyi, kabur, ada di masjid. Apalagi ketemu Jibril, Masya Allah, Nabi sekelas Nabi saja, sekelas Nabi Muhammad, ketemu Jibril itu panas dingin, demam. Makanya setiap turun wahyu berat Nabi itu, setiap turun wahyu berat. Ketemu Jibrilnya aja sudah panas dingin, sudah demam. Apalagi pertemuan pertama Nabi dengan Jibril ketika di Gua Hira, itu bumi ketutup semua, langit ketutup semua, sama satu sayapnya Jibril doang. Baru satunya doang tuh. Terus jangan ditanya, terus yang satu nyangkram gimana? Satunya itu satu sayapnya saja nutup. Nabi luar biasa takutnya saat itu, bergetar, turun dari Gua Hira itu. Kalau sekarang aja 1 jam itu turun tuh dari Gua Hira itu dari tangga-tangga bagaimana zaman Nabi dulu. Turun Nabi dari Gua Hira ke rumah Nabi masih 5 kilo. Nyampe di rumah, zamiluni kepada Sayyidah Khadijah. Selimuti aku. Nah, jadi sir yang pertama, orang Isra Mi'raj itu sirnya adalah tidak bisa sampai kepada Allah kecuali yang pertama harus pakai pembimbing, harus ada yang mengantarkan, harus ada guide-nya. Kalau Nabi gaibnya Jibril, harus ada kendaraannya. Kendaraan itu namanya kendaraan itu namanya ajaran. Jadi orang tidak mungkin bisa sampai kepada Allah kalau tidak ada gurunya dan tidak ada ajarannya, tidak ada tunggangannya, tidak ada kendaraannya. Pakaiannya apa, tunggangannya apa, tidak bisa. Sampai kepada Allah harus seperti itu. Kita mau sampai kepada Allah maka harus pakai itu tadi. Harus pakai gurunya, jangan pakai Syekh Google, jangan pakai Mbah YouTube. Harus pakai guru yang nyata. Ajaran yang muhkam yang dipegang. Nah,
Yang kedua sirnya Isra Mi'raj ini ngajarin hubungan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah wafat ini masih ada. Ini sering saya sampaikan juga mungkin di sini. Bahwa orang yang masih hidup sama orang yang sudah wafat hubungannya ada, masih ada hubungan. Apa contohnya? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj contohnya. Nabi ketika sudah di Sidratul Muntaha dikasih oleh-oleh sama Allah sholat 50 waktu. Turun dari lantai dari Sidratul Muntaha turun ke-7, turun ke-6, sampai di 5 ketemu sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa apa? Tuganyakan. Minta diskon. Naik lagi, turun lagi, sampai 5 waktu. Pertanyaannya adalah, Nabi Musa itu sudah wafat apa masih hidup? Nabi Musa sudah wafat atau masih hidup? Sudah wafat. Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Muhammad yang masih hidup ketemu ngobrol-ngobrol, bahkan ini tadi tuh ganti-gantian minta korting itu dengan Nabi Musa yang sudah wafat. Jadi kalau ada orang yang bilang kagak ada hubungan antara orang yang sudah mati sama orang yang sudah masih hidup, tidak usah sholat fardu. Itu bahasa kasarnya, bahasa ekstrimnya. Kenapa soalnya jadi 5 waktu itu? Karena obrolannya Rasulullah dengan Nabiullah Musa. Nabi Musa sudah meninggal, Nabi Muhammad masih hidup. Ngobrol. Bahkan azan yang selama ini kita dengungkan kalau lagi mau sholat atau yang lainnya itu, dari mana azan itu? Dari mana? Saat itu ketika sholat itu sudah didirikan, itu orang kecelek banyak, tiba-tiba sholat gak ada yang tahu. Lalu kemudian sahabat mikir, nanya sama Rasul, ya Rasul, boyo sholat itu dikasih tanda ke? Kalau waktunya mau datang itu kasih tanda gitu, biar kita siap tahu waktunya masuk sholat. Ya sudah, apa maunya tandanya? Ada yang bilang udah pakai lonceng saja, seperti orang Nasrani. Tidak mau Rasul. Pakai trompet kayak orang Yahudi. Tidak mau juga Rasul. Terus pakai api kayak orang Majusi gitu, kalau mau sholat nyalain api yang tinggi. Nggak mau juga Rasul. Tapi belum ada solusi. Malamnya ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid namanya. Abdullah bin Zaid malam tidur. Ketika tidur mimpi ketemu sama seseorang memakai jubah hijau, membawa lonceng. Kata Abdullah bin Zaid, wahai pemuda, wahai laki-laki, gitu ya, wahai bapak, gitu. Loncengnya saya pengen beli. Kan dia bawa lonceng. Kata Abdullah bin Zaid, saya pengen beli lonceng itu, boleh nggak? Boleh, katanya laki-laki itu. Tapi buat apa? Ini nih saya mau sholat pakai lonceng aja kali, bagus ya. Terus katanya laki-laki tadi, kalau mau sholat, tanda sholat ini, saya ajarkan untuk menjadi tanda sholat. Maka kemudian orang dalam mimpi itu ngajarin kepada Abdullah bin Zaid, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sampai kepada Allah Akbar, la ilaha illallah. Subuhnya Abdullah bin Zaid datang kepada Nabi, saya semalam mimpi ketemu sama seseorang pakai jubah hijau, bawa lonceng, saya pengen beli. Lalu kata dia, jangan, kalau mau sholat mah pakai ini saja. Lalu kata Nabi, coba ucapin. Apa ucapannya? Diucapin sama Abdullah bin Zaid, Allahu Akbar, sampai Allah. Langsung Bilal, kemari. Terus kamu belajar nih kata-kata ini, kalimat ini belajar. Inilah yang akan kita pakai untuk menjadi tanda awal sholat, tandanya sholat. Jadi tanda sholat azan itu dari mana itu datangnya itu? Mimpi ketemu sama siapa? Sampai sekarang nggak tahu itu siapa itu. Nggak tahu, tapi dibenarkan oleh baginda Rasul. Dipakai. Jadi sholat kita yang azan kita sekarang ini
asal muasalnya dari mimpi. Dari mimpi. Jadi hubungan antara orang yang meninggal sama orang yang sudah tidak ada, atau orang yang kita ini alam jasad, alam dunia dengan hubungan dengan alam ruh sangat terikat sekali, sangat terikat. Contohnya semua ada di Isra Mi'raj. Nabi naik ke lantai 1, ke langit 1, ketemu sama Nabi Adam. Nabi Adam ini sudah wafat. Ketemu lagi di lantai 2, di langit 2 ketemu Nabi Nuh, Nabi Idris. Sampai kemudian ke langit 7 ketemu Idris, sama ketemu Nabi Isa yang diangkat oleh Allah. Pulangnya, setelah pulang mampir lagi ke Masjidil Aqsa. Semua Nabi turun ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk menjadi makmumnya baginda Rasul. Rasulullah jadi imamnya, imam sholat pertama kali dia sholatin. Imamnya Nabi, makmumnya siapa? Makmumnya para nabi. Imamnya Nabi Muhammad, makmumnya siapa? Para nabi. Disitulah kemudian muncul julukan baginda Nabi Imamul Anbiya'i wal Mursalin, atau Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Nabi Muhammad itu pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, tuannya para nabi, tuannya para rasul. Dari mana itu? Ketika udah rapi, turun lagi dari Mi'raj, turun kan mampir lagi nih ke Masjidil Aqsa. Disitulah kemudian mereka sholat semua. Nabi ngimamin, terus makmumnya manusia apa roh? Manusia apa roh? Dulu kan itu masih hidup pada mati itu nabi-nabi itu. Apalagi nanti Adam belum mana tahu nabi itu. Jadi nabi imamnya, nabinya masih hidup kan? Nabi Muhammad masih hidup. Makmumnya ruh semua. Jadi bisa nggak orang yang hidup makmum apa diimamin orang yang sudah meninggal, bisa nggak? Bisa banget. Kayak sekarang nih banyakkan yang nggak kelihatan apa banyak yang kelihatan yang ada di sini. Emang dia pikir jin nggak pada datang lagi? Tuh sampai ibu ada tidur pojok-pojok tuh. Emang dia pikir kagak ada jin di sini? Nggak mungkin tidak ada jin. Jangankan jin, malaikat juga ada di sini banyak. Tahu dari mana? Tahu dari Nabi. Kata Nabi kalau ada orang berkelompok bikin sebuah majelis zikir seperti ini, maka malaikat tawafuna al sama, malaikat yang tugasnya keliling ke langit itu segera turun ya. Turun semua ke sini. Semua turun di sini. Di masjid ada nama zikiran. Turun semua di sini. Maka kemudian semuanya berkeliling di sini malaikatnya. Kalau malaikat saja pada datang, maka jin-jinnya juga pada datang. Kalau jin-jinnya pada datang, maka roh-roh orang-orang di sini juga pada datang. Kenapa? Karena mereka sahibul baitnya. Jadi semua orang tua yang ada di kita di sini, semua orang tua kita yang sudah wafat, semuanya menyaksikan acara malam itu. Terserah mau percaya monggo, nggak percaya juga monggo. Gitu. Mau percaya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa kalau kelihatan gitu ya. Kalau kelihatan malah bahaya, kabur. Jadi tuan rumahnya saat ini, keluarganya Tom, keluarganya semua yang ada di sini, yang jasad. Tapi tuan rumahnya yang tidak kelihatan adalah semua keluarga kita yang sudah meninggal yang ada di sini. Itulah tuan rumahnya menyambut para ruh, para jin, para malaikat yang juga hadir pada malam. Alhamdulillah. Bukan kata siapa-siapa itu, bukan kata ulama, kata Nabi. Itu kata Nabi. Hadisnya ada, sahih hadisnya. Saya punya guru di Tulungagung, namanya Kiai Muhsin Ghazali. Dulu saya mondok ke sana beberapa bulan di depan media Asguru, belum ada lampu. Beliau setiap malam Selasa itu ngajar di aula besar, itu ngajar ngomong sendiri. Baca kita apa jadi kan? Terus saya pertama kali ke sana itu kiai apa ya? Baca. Coba di aula sendirian, pakai bangku, pakai meja, ngomong ngajar. Faslun wa arkanus sholati. Sendirian nggak ada orangnya, nggak ada. Semua sudah itu memang kiai jadwalnya malam Selasa ngajarin jin-jin yang dari mana-mana. Lah, emang dia belajar
Jin itu sama seperti manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang disebutkan malah jin dulu, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku, beribadah kepada. Jadi yang beribadah kepada Allah ini siapa aja? Manusia juga, jin juga. Ya kena taklif. Kalau malaikat itu udah pasti bener. Malaikat itu udah pasti bener, kagak pakai disuruh. Malaikat itu nggak pakai disuruh ibadah. Memang tugasnya adalah ibadah. Setan nggak usah disuruh ibadah, bukan itu tujuan dia. Setan mah tujuannya adalah untuk godain. Kagak ada disuruh ibadah setan itu. Yang disuruh ibadah itu malaikat. Kapan yang disuruh ibadah itu manusia sama jin. Jadi menurut ulama sepakat, jin sama seperti manusia. Ada yang mukallaf, kena beban taklif. Jin sholat, jin puasa, jin ngaji, jin zikiran, jin sholawatan, jin Isra Mi'raj yang malam ini. Oh, pada Isra Mi'raj ya. Gitu, pada malam hari ini sama seperti itu. Kalau mau baca kitab ini, baca kitab namanya kitab Ar-Ruh. Kalangan Ibnu Qayyim itu ada pembahasan mengenai kitab Ar-Ruh, khusus Ar-Ruh. Lalu kemudian ada kitab Alamul Jinni wal Insi. Itu kitab judulnya Alamul Jinni wal Insi. Alamnya jin dan manusia. Ya sekali-kali lah baca yang kayak begitu-gitu. Dengan bacanya wah itu kan potongannya sudah keluar ikatan cinta. Nah, ya itu dua. Jadi apa hasilnya bahwa manusia itu terhubung dengan makhluk-makhluk yang kasat mata, yang tidak kelihatan. Lah, memang boleh percaya sama gitu? Kalau nggak percaya, hilang iman kita satu, hilang takwa kita satu. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu orang yang beriman bil ghaibi, dengan perkara yang gaib. Jin perkara gaib, malaikat perkara gaib, terus setan perkara gaib, alam kubur, alam barzakh sampai alam akhirat. Puncaknya Allah adalah alamul ghaib. Yang ketiga, syirik, hikmah, rahasia dari Isra Mi'raj ini adalah bahwa oleh-oleh terbesar yang ada dalam Isra Mi'raj ini ibadah namanya ibadah sholat. Semua ibadah itu dihantarkan oleh Jibril. Sholat Nabi sendiri yang datang mengambil ibadah sholat. Maka sholat punya konsentrasi khusus di dalam ajaran kita. Di Quran orang yang melaksanakan sholat itu dua disebutnya. Yang pertama orang yang sholat namanya musolli. Yang kedua orang yang mendirikan sholat atau orang yang menyempurnakan sholat namanya muqimus sholat. Jadi ada dua di Quran ini. Ada orang yang sholat saja namanya musolli. Tapi ada orang yang menegakkan sholat, mendirikan sholat, menyempurnakan sholatnya namanya muqimus sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadi ada dua. Kalau yang muqimus sholat itu dari kata aqoma, yuqimu, iqomah. Orangnya disebut dengan mukim. Terus pendiriannya disebut dengan iqomah. Dipasuk ke sini ke Ciledug, iqomah menjadi komat. Komat. Iya. Sini nyebutnya komat apa iqomah? Komat. Habis azan itu apa? Habis azan itu komat. Komat aslinya iqomah. Iqomah apa? Mulai mendirikan dan menyempurnakan sholat, maka disebut dengan iqomah. Tapi ribet ngomongnya iqomah ribet ngomongnya, dipotong aja udah komat gitu ya. Komat aslinya iqomah dipotong jadi komat ini. Nah, mukim iqomah itu artinya al-ikmal wal itqanu kata ulama. Iqomah yukimu itu diartikan sebagai al-ikmal wal itqan. Apa itu? Menyempurnakan dan menyempurnakan yang sempurna.
Itu namanya al-ikmal wal itqan. Contoh. Kita bangun rumah. Udah jadi ini rumahnya, udah berdiri, tapi belum diplester, belum di keramik. Itu namanya sudah berdiri. Rumahnya sudah ada. Tapi belum iqomah, belum sempurna. Kenapa? Belum total bisa dipakai. Atau kalau bahasa kitanya belum finishing. Nah, iqomah itu yang iqomah sholat atau iqomus sholat itu sholat yang sudah finishing, yang total semuanya, bukan bikin rumah tapi rumahnya udah jadi sih, tapi ini sebelum ini belum dipasang AC, di sini ada ini mesti wallpaper, itu mah udah, tapi belum iqomah. Apa bedanya dari itu? Kalau rumahnya tadi sudah jadi tapi belum semuanya dipasang, namanya musallin. Tapi kalau rumahnya udah jadi, udah siap pakai semuanya sudah berfungsi, semuanya udah terpasang, namanya muqimus shalah. Paham ya? Paham dari sini bedanya. Jadi musallin itu sholat tapi belum sempurna. Muqimus sholat orang yang sholatnya sempurna. Makanya semua di Quran ini kalimat sholat itu selalu menggunakan aqoma atau yuqimu. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat. Pakai yuqimunas shalat. Tadi lagi Rabbi ja'alni muqimas shalat wa aqimis sholata li zikri. Pakai aqim. Tapi giliran menyebut musallin, menyebut orang yang sholat, justru menyebut orang yang sholat ini orang yang dapat tiket neraka. Fawailul lil musallin. Neraka welah bagi orang-orang yang sholat. Pakai musallin itu, bukan fawailul lil muqimis sholat, bukannya. Tapi menggunakan fawailul lil. Kenapa disebut dengan musallin? Karena tadi nih allazina hum an sholatihim sahun. Siapa yang sahun? Allazina hum yurauna wa yamna'una. Musallin adalah orang yang sholatnya lalai. Siapa orang yang sholatnya lalai? Yang pertama, cirinya orang yang sholat bukan karena Allah tapi karena manusia. Yang kedua, dia sholat karena Allah tapi sama masyarakat dia tidak mau. Antisosial orang ini. Nah, dua orang ini, orang yang sholat tapi tidak karena Allah, atau dia sholat karena Allah tapi dia antisosial, ini disebut dengan musallin. Kenapa? Dia sholat tapi sholatnya belum sempurna, belum iqomah. Justru sholat yang kayak begini tiket masuk neraka. Coba, mau masuk neraka well aja tiketnya sholat. Maka kemudian di ayat yang lain ada, kan ada juga ayat yang lain musallin. Apa misalnya? Innal insana khuliqa jazua, innal insana khuliqa halu'a, iza massahu sarru jazua, wa iza massahu khairu manu'a illal musallin. Kata Allah dalam ayatnya, sesungguhnya manusia itu diciptakan sering berkeluh kesah. Iza massahu sarru jazua, kalau datang keburukan kepada dia, waduh, ribet aja. Bikin status sehari bisa 20 kalau lagi susah. Galau aja hidupnya. Jazua. Tapi wa iza massahul khairu manu'a. Kalau lagi dapat kebaikan, pelit, ngumpet. Kalau punya duit, kumpul sama teman-temannya. Punya duit, hilang nih anak. Nanti habis duitnya, kumpul lagi ya. Sampai dia bilang, gue tahu lo gitu punya duit tuh ya. Kalau jadi gak bakalan kemari. Itu sifat manusia tuh. Itu manusia tuh. Wa iza massahul khairu manu'a illal musallin. Kata Allah, kecuali orang yang sholat. Tapi sholatnya yang di sini nih bukan musallin yang allazina hum an sholatin sahun, bukan. Allazina hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholatnya
daimun. Apa itu daimun? Terus menerus. Ditanya orang syariat, sholat yang terus menerus itu sholat apa? Kita kan sholat isya tadi kan, udah paling cuma 5 menit sholat isya. Nanti sholatnya lagi pakai apa itu? Subuh. Nanti sholat subuh 2 rakaat, udah. Nanti sholat lagi kapan? Zuhur. Nah terus kenapa kalau di sini disebut dengan al-sholati ala sholatihim imun? Kalau dalam bahasa kita, yang akhir ada ininya. Mau sholat ada ininya, lagi sholat ada ininya, setelah sholat ada ininya. Terus dia begini. Ini namanya ditafsirkan sebagai sholatnya sholat daimun, sholat yang terus menerus. Jadi intinya adalah kata Nabi dalam sebuah hadis, fal musalluna kasirun wal muqimuna qalilun. Orang yang sholat saja banyak, orang yang musallin banyak, yang sedikit orang yang muqimus sholat. Kalau orang yang sholat aja banyak kata Nabi, tapi orang yang sampai kepada muqimus sholat itu sedikit. Terus kata ulama dari hadis ini ditarik oleh Ibnu Athaillah dikatakan wa ma kullu musallin muqimun. Tidaklah semua orang yang musolli sholat adalah orang yang mendirikan sholat. Apa bedanya di sini? Maka kemudian dibedakan. Orang kalau musolli ini orang yang sholatnya cuma pakai fikih. Ya pokoknya rukunnya terpenuhi, wajibnya terpenuhi, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, pikirannya luntur kemana-mana, meluyur kemana-mana. Hatinya gentayangan kemana-mana. Imam baca surah apa juga nggak tahu. Tiba-tiba udah rukuk, tiba-tiba udah salam. Sholatnya gentayangan. Itu namanya musol. Kenapa? Karena sholatnya cuma jasadnya yang sholat. Sholatnya jasadnya. Kalau muqimus sholat, orang yang muqimus sholat adalah nufusuhum mustaqbilatun ilal kiblat. Dirinya menghadap kepada kiblat, wa qulubuhum mustaqirratun fi haqaiqil huslah. Hatinya mantap pada hakikat pencapaiannya. Allahu Akbar di mulutnya, hatinya juga Allahu Akbar. Sholat ingat, terus ingat. Dalam mereka ada zikirnya, zikir kopi dari sholat. Nggak keluyuran kemana-mana pikirannya. Hati ini keluyuran kemana-mana. Orang kalau sholat fisiknya itu benar secara fikih, hatinya juga menghadap kepada Allah. Itulah yang disebut muqimus sholat. Tapi orang yang kayak begini kata Nabi sedikit, fal muqimun wal muqimuna qalilun. Orang yang muqimus sholat ini semua sedikit. Jadi wajar kita melihat ini bukannya rajin banget di masjid, tiap sholat ada di masjid, tapi kenapa jadi galak amat ya? Kenapa jadi jelek amat akhlaknya? Kenapa jadi ini nyolong-nyolongan mulu? Otak kamu hilang terus ini. Jadi padahal tiap hari di masjid, tiap hari di masjid, bukannya sholatnya rajin ya? Tapi kenapa kok nyolongnya juga rajin? Bukannya sholatnya rajin ya? Tapi kok kenapa kok masih berantem aja sama saudara-saudaranya? Kenapa kok masih berantem aja sama tetangganya? Masuk gara-gara urusan WA aja ribut aja. Sama-sama bukan ahlinya padahal ribut aja semuanya. Urusan share-sharean ribut, grup itu yang mestinya untuk menyatukan keluarga bubar. Gara-gara kayak gitu. Padahal grup itu untuk menyatukan. Tapi karena ribut di dalamnya, bukan menyatukan, bukan silaturahim, menjadi kotor rohim. Kenapa? Karena iseng aja. Apa itu share, share lagi. Akhirnya berantem itu. Namanya juga bahasa chat, beda sama bahasa verbal. Kalau bahasa tubuh mah kelihatan. Kalau bahasa chat, mana kita tahu dia? Meskipun ada simbol juga, mana kita tahu bahasanya kayak apa? Sering orang salah paham gara-gara itu. Maka berapa banyak orang yang bubaran di WAG, apa istilahnya itu kalau keluar itu live dia keluar. Rasanya enggak? Apalagi
apalagi pilpres kemarin. Waduh, itu masya Allah itu berat itu mah berat. Pada berantem itu, pada berantem. Padahal apa sholat? Karena Allah sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari fahsya wal munkar. Tapi kenapa kok sholatnya rajin tapi maksiatnya rajin? Kenapa kok sholatnya rajin tapi hubungannya buruk sama orang? Karena sholatnya musallin, belum sampai kepada muqimus sholat. Makanya Quran dibedakan dari itu, dibedakan semua kalimat sholat, pendirian sholat, semuanya dimulai dengan kata aqoma atau yukimu atau akim. Semuanya. Kenapa? Karena yang diminta oleh Allah bukan sekedar sholat jasad, tapi juga sholat hati. Bukan cuma fisiknya doang yang sholat, tapi hatinya juga sholat. Pulang dari sini, sholatnya dinaikin. Kita dinaikin. Udahlah, masa mau sholat pikirin masalah, lagi sholat pikirin masalah, tapi sholat pikirin masalah. Udah dulu, kenapa masalahnya? Ngayalnya udah dulu ngayalnya. Sholat subuh berapa rakaat? Sholat fardu 4 rakaat itu berapa lama sih? Udah dulu apa ngayalnya, mikirnya udah dulu apa? Ada sholat zuhur sampai setengah jam ada. Ya Allah, sholat zuhur 5 rakaat 5 menit ada keren banget deh itu. Sholat zuhur apa 7 menit 10 menit, besok kalau di imamin kagak dia mau, dia jadi imam lagi lamaan. 5 menit, pada 5 menit. Udah dulu apa ngayalnya, udah dulu apa mikirnya. Sholat itu biar apa? Biar jasadnya sholat, hatinya juga sholat. Tapi pelan-pelan. Makanya orang itu sering suruh banyak sholat, bukan sholat fardu aja, tapi sholat sunnah. Ngelatih sholat sunnah itu ngelatih biar apa? Biar bisa sholat jasadiah dan juga sholat qalbiyah. Allah mudah-mudahan memberikan kita kekuatan lahir dan batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وَأَخْوَانَا يَا كَرِيمُ فِي الْخَيْرِ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لك الكل وبك الكل وأنت الكل وكل الكل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صرخا وخباء حميم لا ينصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. كافها يا عين صاد ميم عين سين قاف لا يصدقون ولا ينزلون. يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل Muhammad
تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك